Hello everyone, this is Momita Dash, lecturer Department of Epidemiology and Public Health, Sylhet Agriculture University, Sylhet. Today I am going to discuss about disposal of carcass, a lecture from Animal Hygiene and Biosecurity, Level 1 Semester 1, Theory Course Materials. So, before going to the details, you must know what is carcass. Here you can see, carcass is defined as the dead body of an animal or a bird that has been died due to infection or has been slaughtered purposively for dedicating food items. কার্কাস হচ্ছে একটা ডেড অ্যানিমেল বডি কিংবা একটা বার্ড বডি যেটা কোনো ডিজিজ কন্ডিশনে কিংবা অ্যাক্সিডেন্টালি মারা যায় কিংবা মানুষ তাকে স্লটার করে নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, যেমন হতে পারে একটা ফুড আইটেমস তৈরি করা। কার্কাস ইজ অলসো কল্ড দ্য মর্টালিটি, যেমন mortality is an inevitable consequences of livestock and poultry farming, or mortality are usually thrown out on the roads, farmlands, rivers. So তোমরা যদি কোথাও দেখো যে mortality এই কথাটা ইউজ করা হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে তোমরা এটাকে ভেবে নিতে পারো যে এটা কার্কাস। Besides, what is cadaver? Cadaver defines a dead human body especially to be dissected. So you can see a clear difference between the carcass and cadaver. That the carcass, in very general sense, is the dead body of an animal and the cadaver is the dead body of human. Now, why you should know about the proper methods of carcass disposal? You should know the disposal of carcass for reducing environmental hazards and for effective disease control measures. Different developing countries like Bangladesh, Nepal, sometimes in the India, আমাদের যে প্রান্তিক কৃষক বা ফার্মার্স তারা অনেকেই প্রপার ডিসপোজাল কার্কাস কিংবা তাদের সারাউন্ডিংস ফার্ম সারাউন্ডিংস কিভাবে বায়োসিকিউর বা ক্লিন করে রাখা যায় সেই ব্যাপারে তারা আনএওয়ার। অনেকেই জানেন না যে বায়োসিকিউরিটি মেনটেন না করলে তাদের ফার্মের কি ধরনের হ্যাজার্ড হতে পারে, such as the carcass disposal. যদি তারা তাদের ফার্মের কোনো বার্ড বা অ্যানিমেল মারা যাওয়ার পর সেটা যেখানে সেখানে ফেলে রেখে দেন, লাইক তাদের ফার্ম ইয়ার্ডের আশেপাশে কিংবা কোনো ওয়াটার বেসিনস, অ্যাজ এক্সাম্পল রিভার বা পন্ডে যদি তারা ফেলে রেখে দেন, সেই ক্ষেত্রে সেই কার্কাসটা থেকে বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো অর্গানিজমস সেটা যদি ডিজিজড হয়ে থাকে বা কোনো ধরনের যদি জেনেটিক ডিজিজ দ্বারা সেটা আক্রান্ত হয়ে থাকে, সেই ক্ষেত্রে তার মধ্যে থেকে সেই ডেড বডিজ থেকে অর্গানিজমসগুলো ওপেন এয়ারে স্প্রেড হতে পারে, যেটা আমাদের নিজেদের পাবলিক হেলথের জন্য প্লাস হচ্ছে ওই ফার্মের অ্যানিমেলের জন্যও ক্ষতিকর। আলটিমেট সেটা ইম্প্যাক্ট পড়বে এনভায়রনমেন্টাল হেলথের উপরে। এটা কিভাবে হতে পারে? ওপেনলি থ্রোন কার্কাসেস অন দ্য রোডস, ফার্মইয়ার্ড and rivers. So, handling animal carcasses. So, before handling animal carcasses, you must wear some protective clothing. Like, you must wear the heavy rubber or nitrile gloves at your hands. You must wear the safety glasses or goggles in your eye. Must use the safety shoes or wear the Tyvek suits here. Here there is a picture showing the Tyvek suits. I hope that you already have known about these kinds of clothings, the protective clothings handling an emergency situations like এখন কোভিড সিচুয়েশনের কারণে তোমরা ডিফারেন্ট মাস মিডিয়া, প্রিন্ট মিডিয়া কিংবা অনেকে সরাসরিও দেখে থাকতে পারো that before collection sample from a COVID suspected patients or before handling a cadaver died due to the COVID-19, that the health workers or our doctors, human doctors, they wear such kind of clothing or suits to protect themselves from any kind of infection. So as same as in the animal carcass handling, that যখন তুমি একটা কার্কাস হ্যান্ডেল করতে যাবা তখন তোমাকে এই ধরনের একটা স্যুট ওয়্যার করতে হবে, সাথে গ্লোভস, গগলস, শুজ, এইসব জিনিস।
And after handling, you must take some protective measures like the wash your hands with the soap, then use the disposal pp. pp means personal protective equipments, যেটা তোমরা অলরেডি দেখে ফেলেছো বা কিছুটা টাইভেক্স সুটস এর মতো। যে পিপিটা তোমরা ইউজ করবে সেটা যাতে ডিসপোজেবল হয়। আই মিন ইউ মাস্ট নট ওয়্যার এ পিপি which is used more than once. Then treat the non-disposable materials with 10% bleach solution. ডিসপোজেবল পিপি ছাড়াও তোমাদের কিছু ইকুইপমেন্টস থাকবে যেগুলো তোমাদেরকে ইউজ করতে হবে, সেগুলো নন ডিসপোজেবল, সেগুলোকে ইউজের পর 10% ব্লিচ সলিউশনে ট্রিটমেন্ট করে নিতে হবে। সো নাও ইউ ক্যান সে দ্যাট হোয়াট আর দ্য নন ডিসপোজেবল গুডস। There are different kinds of non-disposable goods like the shovel or spades. Here this picture is showing a shovel. It is like our traditional spades which we use in our agricultural field. So when you handle any carcass or the cadaver, you can use this shovel. Then it can be the truck beds, neutral gloves অথবা safety goggles যেগুলা non-disposable goods হিসেবে considered হয়. So after use, you have to treat these things with a 10% bleach solution. Now, precautions during transportation of carcasses. কার্কাসটাকে যখন তুমি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে নিয়ে যাবা তখন তোমাকে কিছু প্রিকশনস মেইনটেইন করতে হবে এবং সেগুলো কি কি? The carcass must be disposed within 48 to 72 hours. Carcass must be disposed as soon as possible. এটা তোমার 48 আওয়ার্স পর্যন্ত যাওয়া উচিত নয়, as soon as possible সেটাকে ডিসপোজ করতে হবে। Carcass never be dragged over the ground. কার্কাসকে কখনোই তোমার গ্রাউন্ডের উপরে পুল আউট করা যাবে না কিংবা টেনে হিচড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে নেওয়া যাবে না। Vehicles and driver must be disinfected after each unloading operation. ট্রান্সপোর্টেশনের পর সেই ভেহিকেল এবং ড্রাইভারকে অবশ্যই তার ইকুইপমেন্টস এবং তার নিজেকে ভালোভাবে ডিসইনফেক্টেন্ট করতে হবে। দেন লিক প্রুফ ভেহিকেলস আর দ্য কন্টেইনার্স। কার্কাসটাকে ক্যারি করার জন্য একটা লিক প্রুফ কন্টেইনার্স কিংবা ওই ভেহিকেলসটা ইউজ করতে হবে যাতে কোনো ধরনের উজিং বা তার কোনো ধরনের বডি ফ্লুইডস যাতে বাইরে সেটা লিক হয়ে না যায়। Then all kinds of natural openings of the carcasses should be closed, like the anthrax. Anthrax এ কি হয়, অ্যানিমেলটা মারা যাওয়ার পরে তার সব ধরনের ন্যাচারাল ওপেনিং দিয়ে ব্লাড উজিং হয়। তো সেই ক্ষেত্রে যদি তোমার ওই ব্লাডটা কোনো মানুষের সংস্পর্শে আসে, কারণ অ্যানথ্রাক্স হচ্ছে একটা জেনেটিক ডিজিজ, সেই ক্ষেত্রে মানুষের এক ধরনের কিউটেনিয়াস লিশন দেখা যায় যেটাকে বলে কিউটেনিয়াস অ্যানথ্রাক্স। সো আমাদের নিজেদেরকে প্রোটেক্টেড রাখতে হলে সেই ধরনের ন্যাচারাল যে ওপেনিং দিয়ে উজিং ফ্লুইড গুলা থেকে আমাদের নিজেদেরকে সরিয়ে রাখতে হবে। দেন আসো দ্য মেথডস অফ কার্কাস ডিসপোজাল। There are different methods of carcass disposal like the complete destruction, alkaline hydrolysis, and in the other parts that the rendering and composting. In the complete destruction, there are two methods, that the burial and burning. In the burning, the cremation and incineration, and under the cremation, there are three different methods. These are pit method, surface burning, and flame gun. The burial method. Burial method হচ্ছে most common traditional method. এবং সেটা কি ইউজ করা হয়, সেখানে একটা গ্রেভ বা ট্রেঞ্চেস ইউজ করা হয় যেটা তোমার 14 স্কয়ার ফিট অফ দ্য সারফেস এরিয়ার দরকার হয়। 14 স্কয়ার ফিট সারফেস এরিয়াতে একটা কাউ কার্কাস জায়গা হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে তোমার 5টা পিগ কার্কাস কিংবা তার বদলে 5টা শিপ কার্কাসও এই 14 এরিয়াস এর মধ্যে জায়গা হয়ে যেতে পারে। বারিয়াল মেথডে তোমাকে কিছু ইম্পর্টেন্ট কনসিডারেশনস মেনে চলতে হবে। What are these? That the should be buried with its skin. Carcass should be buried with its skin. Then the disinfectant like the quick limes should be added. তুমি যখন কার্কাসটাকে মাটিতে কবর দিবা বা বাড়ি করবা তখন এটাকে স্কিন সহ তাকে বাড়ি করতে হবে, সাথে তাকে কুইক ক্লাইম জাতীয় কিছু ডিসইনফেক্টেন্ট সেই কার্কাসের সাথে দিয়ে দিতে হবে। পিট মাস্ট বি at least 6 feet deep.
পিটটা 6 ফিট পর্যন্ত ডিপ হওয়া উচিত, কারণ হচ্ছে যে কোনো ধরনের প্রেডেটর কিংবা ওয়াইল্ড অ্যানিমালস থেকে যাতে তারা সেটাকে মাটি খুঁড়ে বের করে নিয়ে আসতে না পারে, সেই জন্য একটা নির্দিষ্ট গর্ত করে সেখানের মধ্যে অ্যানিমালটাকে বাড়ি করতে হবে। বডি ডিসচার্জেস শুড বি বারিড। কার্কাসটা যখন তুমি গ্রাউন্ডে রাখবা তখন কার্কাসের ডিফারেন্ট বডি ফ্লুইড উজিং হতে পারে, যার মাধ্যমে আশেপাশের আর্থ সারাউন্ডিংস কন্টামিনেটেড হতে পারে। সো যখন তুমি অ্যানিমেলটাকে পুঁতে দিবা তখন তার সাথে আশেপাশের কন্টামিনেটেড যে সয়েল ম্যাটেরিয়ালস সেগুলোকেও গর্তের মধ্যে পুঁতে ফেলতে হবে। দেন 50 ফিট ডিস্টেন্সেস ইন বিটুইন ট্রান্সেস। দুইটা ট্রান্স বা দুইটা বারিড প্লেসের মধ্যে অ্যাটলিস্ট 50 ফিট ডিস্টেন্স থাকতে হবে। So in the burial method, there are two disadvantages, that is the groundwater contamination and that interrupts our human food chain. Groundwater contamination in the very common sense, যেহেতু আমরা এটাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলছি, সো এখানে যদি অ্যানিমেলটা কোনো ধরনের ইনফেকশিয়াস ডিজিজে আক্রান্ত হয়ে থাকে, লাইক দ্য স্পোর ফর্মিং ব্যাকটেরিয়া, লাইক দ্য অ্যানথ্রাক্স অর দ্য ক্লোস্ট্রিডিয়াম, এই ধরনের কোনো ডিজিজ যেগুলো অনেক দিন পর্যন্ত সয়েলে সার্ভাইভ করে, সেগুলা মাটিতে বাড়ি করার পরেও অনেক দিন পর্যন্ত এনভায়রনমেন্টকে কন্টামিনেট করতে থাকে, এবং সবচেয়ে ইজিয়েস্ট এবং নিয়ারেস্ট সোর্স হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার। সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের বারিয়াল ম্যাটেরিয়ালসের কারণে গ্রাউন্ড ওয়াটার কন্টামিনেশনের একটা চান্স থেকে যায়, সাথে সেটা আমাদের হিউম্যান ফুড চেইনকে ইন্টারাপ্ট করতে পারে। লাইক আমরা ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ভেজিটেবলস খাই যেগুলা হচ্ছে রুট থাকে তাদের সয়েলের মধ্যে, সয়েল থেকে সেই ইয়েগুলা ট্রিগুলা, সেই ভেজিটেবল ট্রিগুলা নিউট্রিশন নিচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে যদি কোনো ধরনের কন্টামিনেশন আন্ডার ওয়াটার গ্রাউন্ডে থেকে থাকে, সো সেই কন্টামিনেশনগুলা ইজিলি সেই সয়েলের মাধ্যমে ট্রান্সফার হয়ে যায় সেই ফ্রুটস বা ভেজিটেবলসের মধ্যে, যেটা আমাদের ফুড চেইনে ঢুকে যেতে পারে। কিংবা যদি কোনো প্রেডেটর বা ওয়াইল্ড অ্যানিমালস সেখান থেকে তোমার মাটি খুঁড়ে ডেড বডিসটাকে তুলে নিয়ে আসে, সেটাও আমাদের কোনো না কোনোভাবে ফুড চেইনের মধ্যে এন্টার করে যেতে পারে। দেন আসে ক্রিমেশন। হোয়াট ইজ দ্য ক্রিমেশন? Cremation means the burning of the carcass by open air. There are three different methods under it, that the peat method, surface burning method, and flame gun method. In the peat method and the surface burning method কাছাকাছি দুটো জিনিস। পিট মেথডের মধ্যে একটা ট্রেঞ্চ তৈরি করা হয় যেখানে সেটা 9 ইঞ্চিস ওয়াইড এন্ড 9 ইঞ্চিস ডিপ হয়, সেখানে কিছু উড বা স্যাচুরেটেড মিক্স উইথ দ্য স্যাচুরেটেড প্যারাফিন অথবা কেরোসিন থাকে। ওই পিটটাতে কার্কাসকে প্লেস করে সেখানে একটা ফায়ার ওয়ার্কস দিয়ে দিলে সেটা বার্ন হয়ে যায়। In case of surface burning method, there are two parallel trenches. This is also about the 9 inches wide, 9 inches deep, amount of 5 feet long, and 2 part apart from one trench to another. সেই দুটো ট্রেঞ্চের উপরে অ্যানিমেলকে রাখা হয়, সেম অ্যাজ পিট মেথডের মতো। সেখানে কিছু উড এবং স্যাচুরেটেড প্যারাফিন দিয়ে সেই কার্কাসটাকে বার্ন করা হয়। And the another method is the flame gun method. The flame gun method is the extreme flame on the ground carcass. That means the grounder উপরে বা আর্থ গ্রাউন্ডের উপরে কার্কাসটাকে রেখে সেখানে হাই ভোল্টেজের একটা পাওয়ারফুল ফ্লেম দিয়ে কার্কাসটাকে বার্ন করে দেওয়া হয়। Then আসে incineration. Incineration is the process of burning of animal carcass at the high temperature, that is above the 850 degree centigrade. কি ধরনের ফিউল এখানে ইউজ করা হয়? লাইক দ্য কেমিক্যাল ম্যাটেরিয়ালস লাইক দ্য প্রোপেন, ডিজেল, ন্যাচারাল গ্যাসেস এখানে ইউজ করা হয়। এটা সুবিধা হচ্ছে সেটা অল কাইন্ডস অফ প্যাথোজেনিক অর্গানিজমসকে ডেস্ট্রয় করে দিতে পারে, বাট এটা মোস্টলি সুইটেবল ফর দ্য স্মল কার্কাসেস লাইক দ্য পোলট্রি অর দ্য সোয়াইন। লার্জ কার্কাসের ক্ষেত্রে এই মেথডটা খুব একটা ইউজ করা হয় না। ইনসিনারেশন একটা ড্রব্যাকস, সেটা হচ্ছে রিকোয়ার্স এ গ্রেট ডিল অফ দ্য এনার্জি। যেহেতু একটা মেশিনারি প্রোডাক্ট, সেই কারণে আমাদের এখানে গ্রেট এনার্জির সোর্স দরকার হয়, সাথে এটা হাই কস্ট, দ্য এক্সপেন্সিভ, এবং এখানে তোমার লেবার সাপোর্ট দরকার হয়। সাথে এটা যেহেতু ওপেন এয়ারে এটার এয়ারটা এমিট হচ্ছে, সেখানে একটা এয়ার পলিউশনের চান্স থেকে যায়। দেন দ্য অ্যালকালাইন হাইড্রোলাইসিস. Alkaline hydrolysis
consists of the treating carcasses of the tissues in an aqueous alkaline solution. It is a non-burning carcass disposal technology that hydrolyzes all biologic materials. It hydrolyzes or digests the macromolecules into the micromolecules. What are the macromolecules? Like the proteins to small peptides, nucleic acids to amino acids, carbohydrates to sugars, or the lipids to soaps, and what the animal bones and teeth সেগুলোর থেকে ছোট ছোট মিনারেলসে কনভার্ট হয়ে যেতে পারে। অ্যালকালাইন হাইড্রোলাইসিসে এলিভেটেড টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার দরকার হয়। কত টেম্পারেচার? সেটা 150 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ট্রিট করা হয় 3 আওয়ার্স ধরে। সেটা ফার্টিলাইজার হিসেবে ইউজ করা যেতে পারে। এটা একটা ড্রব্যাক হচ্ছে ইট রিকোয়ার্স স্পেশালাইজড ইকুইপমেন্ট। দেন আসো রেন্ডারিং। What is rendering? Rendering is the process of crushing carcasses or breaches the carcass body into the small uniform size by the heating particles at 130 degrees centigrade and separating out the fat proteinaceous materials and the water. রেন্ডারিং খুব ইকোনমিক একটা প্রসেস যেটার মাধ্যমে আসলে কার্কাস বডিটাকে ছোট ছোট টুকরায় ক্রাশ করা হয়। সেটার হিটিং টেম্পারেচার থাকে 130 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, যেখানে বডির ফ্যাট, প্রোটিনাসিয়াস ম্যাটেরিয়ালস, ওয়াটার সবকিছুকে আলাদা করে দেওয়া হয়। এটার রেন্ডারিংটা মূলত করা হয় ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্ষেত্রে, এটার ইউজটা বেশি হয়। সেটা কি জন্য করা হয়? মিট মিল বা বোন মিল কিংবা টেলো তৈরি করতে এটা ইউজ হয়। এখানে বলতে পারো যে হোয়াট ইজ টেলো? টেলো মিন্স দ্য অ্যানিম্যাল ফ্যাট। অ্যানিম্যাল ফ্যাটকে বলা হয় টেলো, যেটার মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইডস। রেন্ডারিং প্রসেসের কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, যেমন হচ্ছে লিকেজ অফ দ্য গ্যাস ইন অর্ডার অ্যান্ড ইট হ্যাজ এ ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট, যার কারণে এই রেন্ডারিং প্রসেসটা সবসময় কনভিনিয়েন্ট হয় না সবার কাছে। দেন আসে কম্পোস্টিং। কম্পোস্টিং ইজ দ্য মোস্টলি প্রেফার্ড মেথডস অফ দ্য কার্কাস ডিসপোজাল। এটা টোটালি একটা ন্যাচারাল প্রসেস, যেখানে তোমার ন্যাচারালি মাইক্রোবিয়াল ডিকম্পোজিশন হয়। ন্যাচারাল এয়ার থেকে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস, এগুলোর মাধ্যমে একটা অ্যারোবিক ডাইজেশন তৈরি হয় এখানে অ্যানিমেল বডিতে। সেটা তুমি যে কোনো ফার্মিয়ার্ডের আশেপাশে যে কোনো সুইটেবল জায়গাতে তুমি এটা করে ফেলতে পারো, সেই কারণে এটা খুবই কনভিনিয়েন্ট। সেখানে কোনো কস্টের দরকার হয় না, লেবার কস্ট দরকার হয় না, কোনো ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট নাই। সেটা এনভায়রনমেন্টের জন্যও কম হ্যাজার্ডাস, তো এয়ার এবং ওয়াটার পলিউশন খুব একটা করে না। সাথে এটা ডেস্ট্রয় করে অল ডিজিজ কোজিং প্যাথোজেন্স। এখানে তোমরা একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ, যেখানে একটা এলিফ্যান্ট কার্কাস বডিকে রাখা হয়েছে কম্পোস্টিং এর জন্য। সেটা কিছু খড়ের গাদার উপরে রাখা হয়েছে, এখানে টেম্পারেচারে সানড্রাইড করা হচ্ছে। সেটা আস্তে আস্তে এখানে ডিকম্পোজ হবে ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্ড ফাঙ্গাল ইনফেকশনের মাধ্যমে, এটা ডাইজেশন হবে। সেখান থেকে মেইন যেটা আলটিমেট তুমি পেয়ে যাবে সেটা হচ্ছে তোমার অর্গানিক ফার্টিলাইজার, মানে তুমি এখান থেকে জৈব সারের মতো কিছু একটা পাবা সেখান থেকে আলটিমেট জিনিস। তো সেটার যে ড্রব্যাকস বলতে এটা লং টাইম দরকার হয় এবং সেখানে একটা কনস্ট্যান্ট টেম্পারেচার দরকার হয়, সানড্রাইড হওয়া লাগে, এবং এটার লং পিরিয়ড অফ টাইম ডিপেন্ডিং অন দ্য কার্কাস সাইজ অর দ্য স্পেসিস। So it's all about this lecture of the disposal of carcass. So thanks for hearing me, and thanks for your patience.